మొత్తం మన కాన్సెప్ట్ మొత్తం చూస్తుంటాడు. వారి యథాస్థానం ప్రవేశయాలి, వారి అనుకూలమైన స్థానంలో కూర్చోవచ్చు. కళ్యాణం దంపతులు పుష్పాన్ని గణపతి దగ్గర పెడుతూ ఉండండి. సుభద్రాయ నమః, ఏకదంతాయ నమః, కపిలాయ నమః, జగన్నాథాయ నమః, లంబోదరాయ నమః, వికటాయ నమః, వికటాయ నమః, విఘ్నరాజాయ నమః, గణాధిపాయ నమః, ధూమకేతుకరణాయ నమః, హేమభాయ నమః, స్కందభోజాయ నమః, సర్వసిద్ధిప్రదాయ అగరబత్తులు చూచామి. సమర్పయామి. నైవేద్యయామి. मध्ये मध्ये पानी समर्पयामि. नरवे करवे प्रेम कृपादयाति सर्वाणि सुंदर वरसिंधुराजि कंठे जलके माल मुक्ता फलाति. जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगलमूर्ति हो श्री मंगलमूर्ति. दर्शन माते माना स्मरणे माते माना कामाना पुरति. जय देव जय देव नागजिताभारा तुज गौरी कुमर वृंदानाथी कोटि कुंकुम केशवर श्रीरेजकिता मुकुटा शोभात्रो घोरा गुणधरसेनो पूरी धरणीया करिया. जय देव जय देव जय देव जय देव लंबोदर भीतांबर हरिवर वृंदान सरला शुंडास्त्रामासा वट्पाही सदना संकष्टे पावावे नर्वावे रक्षावे सुरवर गजवदना. जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगलमूर्ति हो श्री मंगलमूर्ति. दर्शन माते माना शरणे माते माना कामाना पुरते. जय देव जय देव मंगलम विघ्नराजाय मंगलम हरसूरवे मंगलम विघ्नराजाय विघ्नहर्त्रे मंगलम. श्री महागणाधिपतये नमः. नीराजन्दर्शयामि शुद्धाद्वयं समर्पयामि. रक्षां धारयामि. नमस्कारामि गजानन भगवान् की जय. विघ्नेश्वर भगवान् की जय. చక్కగా గణపతి మనసులో ప్రార్థన చేసుకొని మంత్రైః పుష్పాంజలిం సమర్పయామి. ఆత్మ ప్రదక్షిణాస్కారాన్ సమర్పయామి. పునః పూజార్థే అక్షతలు వేస్తుండండి. శుద్ధమాచ్ఛాదయామి. నృత్యం దర్శయామి. గీతం శ్రావయామి. పూజాక్రియాదిషు యోగం సంపూర్ణాన్యాసి సంజావం దేవరక్షితం భగవన్ సర్వాత్మకః सर्वं श्री महागणाधिपति सुप्रीत सुप्रसन्नवरदो भूत्वा प्रसादञ्जनसा गृह्णामि. అక్కడ గణపతి గౌరీ పూజలో ఒక పుష్పం తీసుకొని మీ భార్యకి ఇవ్వండి. కళ్ళకద్దుకొని మీరు తల్లో పెట్టుకోండమ్మా. మహాగణాధిపతి దేవత సంపూర్ణ అనుగ్రహ ప్రసాద సిద్ధిరస్తు తథాస్తు.
మీరు పక్కకుండా ఎంతమంది పైన ఉంటారు సార్ కమిటీ సభ్యులు కమిటీ సభ్యులు 3 సంవత్సరాలు 22 స్టార్ట్ చేసి చిన్న పెద్ద జై గోమాతా జై గోమాతా జై గోమాతా జై శ్రీమన్నారాయణ జై గోమాతా జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ సిద్ధం చేసుకోండి ఇబ్బంది పడకుండా महालक्ष्मी आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि नमस्करोमि 3 कोटि देवता स्वरूपिणी गोमात्रे नमः अस्मिन् महालक्ष्मी आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि नमस्करोमि सपरिवार भूवृषभाधिष्ठान श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः स्थिरो भव वरदो भव सुमुखो भव सुप्रसन्नो भव स्थिरासनं कुरु ध्यानं नानि चतुर्दश यस्मात् शिवं मे स्यात् तस्मात् श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि गोवृषभाधिष्ठान श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः आवाहयामि आसनाध्वक्षतां समर्पयामि गोवृषभाधिष्ठान श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः पादयोः वाद्यं समर्पयामि गोवृषभाधिष्ठान श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि गोवृषभाधिष्ठान श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः आनेतं सुवर्णकलशस्थितं शुद्धोदकेन सुस्तवनं कर्तव्यं परमेश्वर सपरिवार गोवृषभाधिष्ठान देवताभ्यो नमः वस्त्राणि देवता विभाजयो वस्त्राणि अवादृतवतानि विश्वदेवत्रावणानि वस्त्रैकं समर्पयामि सहजं प्रस्तादो शतान् समर्पयामि गन्धं कल्प्यता दिव्यश्रीचन्दनं समर्पयामि पुष्पकुङ्कुमेन वाद्यमाप्यामि हरिद्रञ्जमयानीतं देवी कल्याणदायिनी सौभाग्यवर्धनं दिव्यं ददामि हरिवल्लभे हरिद्राचूर्णं समर्पयामि कुङ्कुमं शोभनं दिव्यं सर्वदा मङ्गलप्रदं मया नीतं महादेवी विघ्नं दास्यामि सुन्दरे कुङ्कुमलेपनं समर्पयामि ललितायै नमः पादौ पूजयामि गिरिजायै नमः गुल्फो पूजयामि सुन्दर्यै नमः जिङ्घो पूजयामि अपर्णायै नमः जारिणी पूजयामि हरप्रियायै नमः ऊरुं पूजयामि पार्वत्यै नमः कटिं पूजयामि आर्यायै नमः नाभिं पूजयामि जगन्मात्रे नमः उदरं पूजयामि मंगलाय नमः कुक्षिं पूजयामि शिवाय नमः हृदयं पूजयामि माहेश्वर्यै नमः कण्ठं पूजयामि विश्ववन्द्याय नमः स्कन्दं पूजयामि काल्ये नमः बाहुं पूजयामि आद्याय नमः हस्तान् पूजयामि वरदाय नमः मुखं पूजयामि सुभान्ये नमः नासिकां पूजयामि घोरेभ्यः घोरघोरधरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वधर्मेभ्यः नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः नीराजनं दर्शयामि श्रद्धाजवनीयं समर्पयामि रक्षां धारयामि नमस्करोमि
जगदम्ब विश्ववाणी माता की लक्ष्मी रमण गोविंद भोला शंकर भगवान की ततः मंत्र पुष्पम ఒకసారి నమస్కారం చేసుకోండి. नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि मन्त्रैः पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि आत्मत्रय प्रदक्षिणनमस्कारान् समर्पयामि सर्वोपचारार्थक्षतान् समर्पयामि अनेन गोवृषभाधिष्ठान पुष्परार्पणमस्तु संकल्पित पाद प्रक्षालनानन्तरं यथा भाग రెండు వాటికి నాలుగు నామ వెళ్ళే జాగ్రత్త यथा भागशामि वो गन्धा यथा शक्ति मधुपर्केण पूजयिष्ये ततः वरं मधुपर्केण पूजयिष्ये यं प्राश्य अयं मधुपर्को मधुपर्कः तृतीयं भाष्प्राश्य जगदम्ब विश्वपालिनी माता की जय गोमाता की जय यज्ञाभिवेदं धर्मं पवित्रं प्रजापतेर्यत्सः आयुष्यमग्रियं प्रथमं च शभ्रं यज्ञाभिवेदं बलमस्तु ते समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि अथ विवाहांगभूतं रक्षाबंधनपूर्वक भासिका धारणं करिष्ये रक्षाबंधनं येन बद्धो बले राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे माचल आचूतपत्रं शुभकङ्कणं वा पिनाकिरक्षा विधिरक्षकङ्कणं लक्ष्मी नृसिंहस्य कटाक्षकङ्कणं करोमि दम्पत्यभिवृद्धिकङ्कणं रक्षाबन्धनमुहूर्तः शुभमुहूर्तोऽस्तु सुमुहूर्तकाले सूर्यादीनां प्रजनय मिगिलिన వాళ్ళు చప్పట్లు చక్కగా శుభంకళీయం కరోమిమా इदमाहनम् इदं वक्त्रार्थं भवाद्योधा भागशामि मुगन्धाः सुगन्धाः अलङ्कारादिवीक्षताः संरक्षणाभरणानि समर्पयामि सर्व పసుపు కుంకుమ అక్షతలు వేస్తూ ఉండండి. అమ్మవారి వృషభానికి కళ్యాణం చేసేటువంటి ఘట్టంలో భాగంగా అందరూ చెప్పండి గో సంతతి అభివృద్ధి ద్వారా గో దేవత సంపూర్ణ అనుగ్రహ ప్రసాద సిద్ధ్యర్థం గో వృషభ కళ్యాణ ऐरावत पुंडरीक भावना कुवदान्यन पुष्पंत सार्वभौम सुप्रतीकाक्ष श्रीता शुंडातंडो तपिते षोडश महाराजै परिपालिते जम्बूद्वीपे भारतवर्षे देशे कृष्णा गोदावरीयोर्मध्ये देशे अस्मिन् कल्याणमण्डपे गोशालायां सुन्दरदेवता ब्राह्मणे शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरण एवं विशेषण विशिष्टायां शुभतितो श्री परमेश्वर कृष्ण परमेश्वर प्रीत्यर्थं चतुस्सागरयुक्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु देवपादगो श्री महालक्ष्मी स्वरूपिणी गोगात्रे नमः कन्या चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु ततः स्वभावायाः श्रीलोकपावन्यां गङ्गते नमः कन्या चतुस्सागरपर्यन्ताय श्री महाविष्णुस्वरूपाय वराय शाश्वत नरकादि उत्तीर्य ब्रह्मलोक नित्यनिवास सिद्ध्यर्थं सालङ्कृत सहिरण्य उदकपूर्वकं साक्षात् महालक्ष्मी स्वरूपिणी गोमाता यथाशक्ति वृषभ अधिष्ठान महाविष्णोः प्रीत्यर्थं धर्मप्रजा संपत्ति समृद्ध्यर्थं गोसंतति अभिवृद्धि अर्थं यथाशक्ति कन्यादानं तुभ्यमहं संप्रदते नमः नारायण भगवान की कन्यादानान्तरविधाक्ते शुभमुहूर्तकाले लग्नाष्टकानि पठित्वा अक्षतल తీసుకో
సావధాన అంటే సావధాన అంటే అందరూ నిశ్శబ్దంగా ఉండాలని అర్థమండి. అమ్మా అందరూ కూడా నిశ్శబ్దంగా ఉండాలి. ఒక మనుషుల వివాహం అయితేనే ఆ వివాహ వేదికపైకి భగవంతుడి సరస్వతి బ్రహ్మ పార్వతీ పరమేశ్వరుడు యొక్క అనుగ్రహం ఉంటది కాబట్టి అక్కడ అయ్యగారు సావధాన సావధాన అని అరుస్తుంటే మన ఫోటోలు అడావిట్లో బంధువులు అడావిట్లో సావధాన. చక్కటి ముహూర్తం. ఎందుకు చక్కటి ముహూర్తం అంటే లక్ష్మీనారాయణ గురించి ప్రవచనం ఉంటుంది కాబట్టి అందరూ కూడా నిశ్శబ్దంగా ఉండి ఈ యొక్క అద్భుతమైన కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నారు. ఆ అమ్మవారి యొక్క శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ ధ్యాన సావధాన తదేవ తారాబలం చంద్రబలం తదేవ విద్యాబలం దైవబలం తదేవ లక్ష్మీపతే ఘ్రియగం స్మరామి సావధాన దివ్యభౌయ శిఖరః ప్రోత్తుంగ సౌధాంతరే నిత్య శ్రీమతి సుందరీ మణిమయే సింహాసనే భాసురే స్వాసీన సహ సీతయా ముదితయా రామాంగ విశ్రాంతయా శ్రీరామ పరిపూర్ణ శాశ్వత సుఖం కుర్యాదిమోదపతే సావధాన సుముహూర్తే సావధాన సులగ్నే సావధాన లక్ష్మీనారాయణ ధ్యాన ఆద్రాక్షతారోపణో కన్యాదాన పురస్సరం సురగురోః విప్రాశిషానుగ్రహం బాపో కంకణ బంధనం దశగుణం మాంగళ్య సూత్రాన్వితం దియాదిదం మంగళం సావధాన సుముహూర్తే సావధాన సులగ్నే సావధాన లక్ష్మీనారాయణ ధ్యాన సావధాన. విజయాలు విజయాలు చూపిస్తుంటారు. చక్కగా నమస్కారం చేస్తుంటారు. అందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకోండి. గోమాతాకి 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 లక్ష్మీ రమణ గోవింద చక్కగా చప్పట్లు కొడుతుండండి. ప్రీతయే కల్ప్యతాం పుష్పమాలికాధారణానంతరం మాంగళ్య గౌరీ పూజాం కరిష్యే. నమస్కారం చేస్తూ చెప్పండి. శరణాగత దీనార్త పరిత్రాణ పరాయణే సర్వస్యార్తి నమోస్తుతే. ఓంకారోద్య సువర్ణ కల్పిత కళాలంకార సింహాసనాది సమస్త శుద్ధ కళ మాంగళ్య గౌరీ దేవ్యై నమః. శుద్ధోదక స్నానానంతరం శుద్ధాచమయం సమర్పయామి. మాంగళ్య గౌరీ దేవ్యై నమః. వస్త్రయుగ్మం సమర్పయామి. ఉపవీతార్థమక్షతాం సమర్పయామి. ఆభరణార్థమక్షతాం సమర్పయామి. మాంగళ్య గౌరీ దేవ్యై నమః. శ్రీగంధాది ద్రవ్యాన్ని సమర్పయామి. హరిద్రాచూర్ణం సమర్పయామి. కుంకుమ విలేపనం సమర్పయామి. పుష్పైః పూజయామి. గౌర్యై నమః. పద్మాయ నమః. శక్త్యై నమః. మేతృభ్యో నమః. లోకమాతృభ్యో నమః. తృత్యై నమః. పుష్ట్యై నమః. పుష్ట్యై నమః. అగ్రప్రదాయ నమః. బ్రాహ్మ్యై నమః. మాంగళ్యై నమః. కౌమార్యై నమః. వైష్ణవ్యై నమః. వారాఖ్యై నమః. ఇంద్రాణ్యై నమః. చాముండాయ నమః. మాంగళ్య గౌరీ దేవ్యై నమః. నానావిధకాలోద్భవ పరిమళపత్ర పుష్పాన్ని సమర్పయామి. ధూపమాగ్రాపయామి. సాక్షాత్ దీపం దర్శయామి. శుద్ధాజలం సమర్పయామి. మాంగళ్య గౌరీ దేవ్యై నమః. నైవేద్యం गायत्री प्रोक्षा सत्येन प्रहिंदयामि समस्तोपस्थानं निवेदयामि मध्ये मध्ये पानीं समर्पयामि अमृते सर्वे सर्वार्थसाधिते सर्वे देवते नारायण समर्पयामि. आत्मसंस्कारान् समर्पयामि. सर्वोपचारार्थे अक्षतान् समर्पयामि. अनयार्थपूजया भगवन्तरात्मकान्ते माङ्गल्य गौरी देवी चरणारविन्दार्पणमस्तु. जगन्मोक्षपालिनी माता की जय. भक्तजनानां दर्शयित्वा
అయ్యగారు మాంగళ్యాన్ని చూస్తారు. అందరూ కూడా చక్కగా రెండు చేతులకి నమస్కారం చేసుకొని కంఠే పద్నామి శుభగే ధ్వంజీవ శరదాం శతం. చక్కగా రెండు చేతులతో నమస్కారం చేస్తూ మనం ఈ చేయబోయే కళ్యాణం ఎందుకు అంటే ప్రతిసారి మన కొరకే అనుకోవద్దు, భగవంతు లోకాని కొరకు కూడా మనం కొన్ని కార్యక్రమాలు చేయాలి. లోకం అంటే అందులో మనం ఉంటాం కాబట్టి లోకంలో గో సంతతి వృద్ధి కావాలి. ముహూర్తకాలే సమృద్ధ్యత మన యొక్క వంశాభివృద్ధి, భూమి యొక్క సంతతి అభివృద్ధి కలగాలని మనసులో నమస్కారం చేసుకొని ఇప్పుడు అయ్యగారులు అమ్మవారి పైన అక్షతలు వేస్తారు. అమ్మవారు స్వామివారి పైన వేసేటువంటి కార్యక్రమం అమ్మవారి తరఫున అయ్యగారులు వేస్తారు. చక్కగా ఆ గోమాతకి నమస్కారం చేసుకోండి. భక్త ప్రజామే కామ సమృద్ధ్యత, భక్త ప్రజామే కామ సమృద్ధ్యత. చెప్పండి అందరూ కూడా. పశవో మే కామ సమృద్ధ్యత. ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి పశువులు అంటే మనం అందరం కూడా ఆపోవచ్చు వస్తాం. అంటే భగవంతుడు సృష్టి చేసినటువంటి సృష్టి కార్యంలో 89 లక్షల జీవరాశులందరూ పశువులే. ఆ పశువులకు అధిపతి కాబట్టి పశుపతిగా పరమేశ్వరుడు ఉన్నాడు. కాబట్టి లోకంలో ఉన్న ప్రతి ప్రాణి కూడా సంతోషంగా చేసుకొని చక్కగా అక్కడ అక్షతలు వేసేటప్పుడు నమస్కారం చేసుకొని చప్పట్లు కొడుతుండండి. పశవో మే కామ సమృద్ధ్యత. దేవత పార్వతీ పరమేశ్వరుల స్వరూపము, లక్ష్మీనారాయణ 33 కోట్ల దేవతా స్వరూపం కాబట్టి 33 కోటి దేవతా స్వరూపమైనటువంటి ఆ సమర్పయామి. వస్త్రోపవస్త్రార్థమక్షతాన్ సమర్పయామి. యజ్ఞాపవీతార్థమక్షతాన్ సమర్పయామి. ఓడిపియం ఉంది కదమ్మా, ఓడిపియం సిద్ధం చేసుకోండి. గణేశులను సమర్పయామి. పుష్పైః పూజయామి. ధూపమాగ్రాపయామి. సాక్షాత్ దీపం దర్శయామి. ధూపదీపాంతరం శుద్ధ ఆజ్వనీయం సమర్పయామి. నైవేద్యం పదో ప్రక్షాళయామి. శుద్ధాజ్వనీయం సమర్పయామి. తాంబూలాయామి. మంగళ నీరాజన దీపం పూజించి పుణ్యము పొందేము. 3 కోట్ల దేవతలు గోవున వెలసేను, గోవున నిలిచేను. గోమాతను పూజించి క్షీరమదన మందు కామదేవుగా వెలిసావు. అడిగినంత బీజాను వరములనిచ్చేవు, వరములనిచ్చేవు. జమలాగ్ని ఆశ్రమాన కామధేను అయినావు. జమలాగ్ని ఆశ్రమాన కామధేను అయినావు. పోయే వారికెల్లా కడుపు నింపినావు. చేదరించినావు గోమాతను పూజించి, గోమాతను పూజించి. నరులన్నీ నీలోనే, వేదములు నీలోనే, ఔషధములు నీలోనే, అన్నియు నీలోనే, అన్నియు నీలోనే. పాలనిచ్చు పెంచు తల్లి లోకానికి కల్పవల్లి, పాలనిచ్చు పెంచు తల్లి లోకానికి కల్పవల్లి. గోమానుని శ్రేణవల్లి గుణగరావే హారతి, గుణగరావే హారతి. గోమాతను పూజించి పుణ్యము పొందేము. 3 కోట్ల దేవతలు గోవున వెలసేను, గోవున నిలిచేను. గోమాతను పూజించి. జై గోమాత, జై గోమాత, జై గోమాత, జై గోమాత. పూజితాం పూజితాం గోమాత పూజితాం
जगदम्बा ततः गोपशभाष्टादिपदाभ्यो नमः नीराजनं दर्शयामि शुद्धाजलं समर्पयामि रक्षां धारयामि नमस्करोमि गोविन्द गोविन्द आगे దండం పెట్టుకోండి అందరూ నమస్కారం చేసుకోండి शंकर भगवान की ततः मंत्रपुष्पं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय प्रभाभ्यां धनोधरेका पुरुषांकुशाभ्यां अशेषसुंदरवन्दिताभ्यां गोमात्रे नमः प्रदक्षिणपूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि सर्वोपचारार्थे अक्षतान् समर्पयामि पुनः पूजार्थे समाच्छादयामि तत्तदर्शयामि श्रावयामि आन्दोलिकालारोहयामि विश्वारोहणं गजारोहणं समस्तराज्योपचार शक्तिप्रकार भक्तिप्रकार पूजा संज्ञा ततः पूजा क्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम् क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं ततस्तु मे अनेन अन्योन्य ब्राह्मण सहायेन कृत गोवृषभ कल्याण पूजनेन भगवान् सर्वात्मकः सर्वांग देवता प्रीतिरस्तु गोमाता की जय जगदम्ब विश्वपालिनी माता की जय काले वर्षपर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरितोऽयं भावनास्तु विश्वस्य कल्याणमस्तु विश्वस्य कल्याणमस्तु गोहत्या निवृत्तिरस्तु गोहत् समस्ता सुखिनो भवन्तु చక్కగా మనం నిర్వహించుకున్న గో వృషభ కళ్యాణంలో భాగంగా ప్రత్యక్ష గోవును వృషభాన్ని ఇక్కడ లక్ష్మీనారాయణగా భావన చేసుకుని మనము ఈ యొక్క కళ్యాణాన్ని నిర్వహించుకున్నాం. కళ్యాణంలో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పరమాత్ముని కృపాకటాక్షం ఉండాలని మరొకసారి ఆ భగవంతుని మనసారా ప్రార్థిస్తూ మీరు ఓడిపోయే కార్యక్రమం చేసుకుంటే 5 నిమిషాల్లో మన విశిష్ట అంత కార్యక్రమం ఉంటుంది కాబట్టి ఆ విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. లేదంటే అమ్మా ఇప్పుడు వేదికను అలంకరించిన బ్రహ్మశ్రీ పచ్చర్లపల్లి బంగారయ్య శర్మ గారి ప్రసంగాన్ని మీరందరూ సావధానంగా వినాల్సిన కార్యక్రమంలో త్వరలో సావధానంగా అందరూ కూడా కూర్చొని స్వామి గారి ప్రసంగం వినాలని మనం లోపు ఎవరు గోవింద అంటారో వాళ్ళ దృష్టి ఉంటుంది. గోవింద గోవింద అందరూ చెప్పండి. గవాం దృష్ట్వా నమస్కృత్య కుర్యాచ్చైవ ప్రదక్షిణం ప్రదక్షిణీ కృతాతేన సప్తద్వీప వసుంధర. ఆవు కనిపించగానే నమస్కారం చేయమన్నారు. గవాం దృష్ట్వా నమస్కృత్య. ఆవు కనిపించగానే దండం పెట్టాలట ఎక్కడైనా సరే. ఒక్క నమస్కారం చేయడమేనా కాదు, కుర్యాచ్చైవ ప్రదక్షిణం, దానికి ప్రదక్షిణం చేయాలట. అయితే ప్రదక్షిణం చేస్తే ఏమొస్తుందండి అన్నారు. ప్రదక్షిణీ కృతాతేన సప్తద్వీపావసుంధర. 7 ద్వీపాలలో ఒక్కసారి ప్రదక్షిణం చేస్తే, అంటే ఈ భూమండలానికంతా ప్రదక్షిణం చేస్తే, ఏమండి నేను సౌరాష్ట్రం వెళ్ళలేదండి, సోమనాథుడిని చూడలేదు, నేను కేదారం వెళ్ళలేదు, నేను శ్రీశైలం వెళ్ళలేదు, నేను పశుపతినాథుడిని చూడలేదు, నేను గంగలో స్నానం చేయలేదు, నేను యమునలో స్నానం చేయలేదు, నేను సరస్వతిలో స్నానం చేయలేదు, నేను ఆ హిమాలయాలకి మొక్కలేదు, ఇవన్నీ చెప్పుకోక్కర్లేదట. ఈ భూమండలంలో ఎంతమంది దేవీ దేవతలు ఉన్నారో, ఎంత వృక్ష భాగం ఉందో అదంతా ప్రదక్షిణం చేస్తే ఏ పుణ్యం వస్తుందో
ఒక్క గోవు చుట్టూ ప్రదక్షిణం చేస్తే అంత పుణ్యం వస్తుంది అని ధర్మశాస్త్రాలు చెప్తుంది. కొంతమందికి అర్థం కాలేదేమో, చప్పట్లు కొట్టలే కుడి పక్కన వాళ్ళ మీద ఎండ లేదు, ఎక్కువ నీడ ఉంది. ఈ ఎండలో ఉన్న వాళ్ళు కొట్టారు. నీకు గట్టిగా అమ్మా. ఇక్కడ పూజ చేసేటప్పుడు ఇది కలియుగం అని ఎంతమందికి అర్థమైంది చెప్పండి? పూజ చేసేటప్పుడు ఇది కలియుగం అని ఎంతమందికి అర్థమైంది? అర్థమైందా? ఎట్లా? ఏం లేదు, ఎద్దు తింటుంటే నెత్తి మరీ ఆవు తింటుంది. అసలు మొత్తం డామినేషన్ అంతా ఆవుదే, ఎద్దుది ఏం లేదు పక్కన. కలియుగ ధర్మం కనిపించిందా కనిపించదా? స్పష్టంగా ఉంది కదా. దానికి వచ్చేలోది తిన్నది, దీనికి వచ్చేలోది అదే తిన్నది. అదేమో ఇట్లా చూస్తూ కూర్చుంది, పొరపాటును ఒక్కసారి తలకాయ వేస్తూ గుమ్మింది. కాబట్టి యుగ ధర్మము స్పష్టంగా మనకి ఇక్కడ కనిపించింది. ఎందుకు గోవుకి, ఎద్దుకి, వృషభానికి పూజ చేయాలి అంటే కృష్ణ పరమాత్మ ఇంకా పుట్టలేదు. రాక్షసులంతా బాగా పెరిగిపోయారు. భయంకరమైనటువంటి కష్టం ఈ భూమాతకు కలిగిస్తున్నారు. భాగవతంలో చెప్పారు. అప్పుడు భూమి తనని తాను, మొత్తం భూమి ఈ రాక్షసులు పెట్టే బాధ భరించలేకపోయింది. ఎక్కడ చూసినా తవడమే. కొండలుంటే బిస్కెట్లు తిన్నట్టు తింటాం, నీళ్ల లోపలంతా విషాలు కనపడం, మొత్తం భూమిని సారం లేకుండా ఎరువులన్నీ తీసుకొచ్చి ఎలా పెడితే అలా చల్లడం, ఇవన్నీ చేస్తుంటే తట్టుకోలేనటువంటి భూమి రాక్షసులు ఎక్కువయ్యారు, నన్ను కాపాడాలి అని శ్రీమన్నారాయణమూర్తి దగ్గరికి తీసుకెళ్ళమని బ్రహ్మదేవుని అడిగింది. సరే నువ్వు కూడా రా అన్నాడు. ధర్మదేవత కూడా 4 కాళ్ళతో నడవలేకపోయింది, ఒక కాలుతోటే నడిచే పరిస్థితి వచ్చింది. అప్పుడు ఈ భూమి మొత్తం ఒక గోవు యొక్క రూపాన్ని ధరించింది. ఏ రూపం ధరించిందమ్మా అంటే గోవుకి ప్రదక్షిణం చేస్తే భూమికి ప్రదక్షిణం చేసినట్లే అనే విషయం అర్థమైందా లేదా? గట్టిగా. ఎద్దుకి ప్రదక్షిణం చేస్తే ధర్మానికి ప్రదక్షిణం చేసినట్టు. అందుకనే వంశం చెప్పేటప్పుడు ధర్మరాజపుత్ర అనేటటువంటి శబ్ద ప్రయోగం ఇందాక బ్రహ్మగారు చేశారు. ధర్మస్వరూపము ఎద్దు, భూమి యొక్క తత్వం అంతా ఆవు. అయితే భూమి యొక్క తత్వమేనా అంటే భూమికి మించిందట ఆవు. ఇందాకటి నుంచి బ్రహ్మగారు పూజ చేస్తూ చేస్తూ గావో విశ్వస్య మాతరః అంటున్నారా లేదా? గావో విశ్వస్య మాతరః. ఈ భూమి మొత్తానికి, విశ్వం మొత్తానికి తల్లెవరు? మీరు చెప్పంగానే సరిపోయిందా అండి? ప్రతిదానికి ఒక ఆధారం కావాలి కదా అని అడుగుతారా అడగరా? అడుగుతారు కదా, కరెక్టేనా? అయితే విష్ణు సహస్రనామాలు ఇవాళ ఏమిటి? ఏకాదశి, శనివారం. విష్ణువే తర్వాతనే అమ్మా, మొదలు పెట్టడమే విశ్వం విష్ణుర్వశక్కారో భూతభవ్య భవత్ప్రభు. అవునా? విశ్వం, భగవంతుడి నామం ఏమిటి? విశ్వం. ఎప్పుడైనా పెళ్ళాంతో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. దేవతల దగ్గర నుంచి ఉన్నది తెలియక ఎప్పుడో మొదట్లో కొత్తల్లో అరుస్తుంటాడు మగవాడు, తర్వాత తెలుస్తుంది వాడికి అరిస్తే ఏమైతుంది అనేది. అట్లాగే ఓ సందర్భంలో పాపం ఆయన మానాన్ని ఏమీ అరవకుండా విష్ణుమూర్తి ఆ శేషపాన్పు మీద పడుకొని ఉన్నాడు. లక్ష్మీ అమ్మవారు కాళ్ళు ఎత్తుతోంది. వాళ్ళ హడావుల్లో వాళ్ళు ఉన్నారు. మురుగు వచ్చాడు. నా అంతటి ఋషి వస్తే
నువ్వు ఆనందంగా పెళ్ళాంతో కాళ్ళు తెచ్చుకుంటూ కూర్చుంటావయ్యా అంటే చూడండి ఋషులు ఎంత గొప్ప వాళ్ళు. గుండె మీద ఒక్క తన్ను అన్నాడట. ఎవరిని? విష్ణుమూర్తి. ఆయనకు అన్ని తెలుసు. ఆయన ప్రశాంతంగా ఉండి అయ్యో మీరు వచ్చారా, గుర్తించలేదండి, రండి కూర్చోండి అని కాళ్ళు గడుగుతూ ఈ భృగువుకి 3 కళ్ళు ఉన్నాయి, ఈ కాళ్ళల్లో ఉన్న ఒక కన్ను చూసుకొని వీడు అహంకరిస్తున్నాడు. అమ్మ తలకాయ కళ్ళు నెత్తి మీదకి వస్తేనే అహంకారం కాదు, కాళ్ళు కింద ఉండకూడదు, పైన ఉండకూడదు, నడి సమానంగా ఉండాలి. కాబట్టి వీడి అహంకారం అణచాలి అని అక్కడ ఒక నొక్కు నొక్కాడు. ఆయన కన్ను కాస్త పోయింది భృగువుది. కళ్ళు పడవడంలో విష్ణుమూర్తి అంత ఎక్స్పర్ట్ ఎవరు లేడు. అహంకారం మెరిగి అది శుక్రాచార్యుల వారైనా భృగువైనా ఇద్దరి కళ్ళు ఆయనే పొడిచాడు. ఒకటి కమండలంలో దర్భపులతో పొడిచాడు, ఒకటి వేలుతో పొడిచాడు. మరి ఆడవాళ్ళకి ఆవేశం ఎక్కువ కదమ్మా, రెండింతలు. నిజమేనా? ఒప్పుకుంటారా ఒప్పుకోరా? ఆడవాళ్ళకి ఆవేశం ఉంటుందా ఉండదా? ఒప్పుకుంటారు. ఒప్పుకోకపోతే ఆవేశం లేదన్నామని మీరు అంటానికి అవకాశం ఉంది. నేనే ఒప్పుకున్నా కదా ఆవేశం అని, నువ్వెవరి కోసం ఒప్పుకోమంటారు. కాబట్టి ఆడవాళ్ళకి ఆవేశం ఎక్కువేనా కదా? ఆడవాళ్ళే ఒప్పుకున్నారు. నిజమా కాదా? తెలివితేటలు కూడా ఎక్కువే అమ్మా. మగవాళ్ళ కంటే ఆడవాళ్ళకి తెలివితేటలు కూడా ఎక్కువే. అవునా? అలంకారం కూడా ఎక్కువే. కరెక్టేనా కదా? మగవాళ్ళ కంటే ఆడవాళ్ళకి అలంకారం ఎక్కువ కదా? ఆహారం కూడా ఎక్కువే అంటారు. నిజమేనా కదా? కాదా అమ్మా? అంటే గోమాతకే చూశాడు ఆయన ఇంటికి వెళ్ళాకుంది. ఏమ్మా మగవాడికి ఎప్పుడు పెడితే అప్పుడు తినాలి, ఆడవాళ్ళకి ఏమన్నా వండుతూ కరెక్టా కదా? ఎప్పుడు పడితే అప్పుడే అంటారు. పాపం అందరూ అలా ఉంటారని చెప్పను. అందరికీ పెట్టి మిగిలిందేదో తిని కూర్చుండేటువంటి ఆడపడుచున్న అంత మాట అనేది కాదు. కానీ చాణక్యుడు అన్నాడు శ్రీరామ్ ద్విగుణ ఆహారం, ఆయన అన్నాడు ఆ మాట. దానికి ఇంకొక మాట చేర్చచ్చు, స్త్రీనాం ద్విగుణ ఆహార్యం. అవునా కదా? ఏదైనా పెళ్లికి వెళ్ళాలి, ఆడవాళ్ళు గదిలో తయారైతూ ఉంటారు, మగవాడికి హడావుడు ఎక్కువ ఉంటుంది. ఈ తయారయ్యేటప్పుడు ఏమే అంటాడు, వస్తున్నానండి 5 నిమిషాలు అంటుందా అందా అంటుంది. ఓ 10 నిమిషాలు ఆగి మళ్ళీ ఏమే అంటాడు, వస్తున్నానండి 5 నిమిషాలు అంటుంది. ఆయనకు బాగా అనుభవం ఉంది. గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టండి అమ్మ. అందరికీ ఉంది, మిగతా వాళ్ళకి తెలియండి. సరే ఇంకో అరగంట అవుతుంది, ఏమే అంటాడు, వస్తున్నానండి 5 నిమిషాలు, కొంచెం పెద్దగా అరుస్తుంది. ఇక గంట అవుతుంది, వస్తున్నానండి అంటుంది. కోపం వచ్చి ఈయన కొంచెం పెద్దగా అంటాడు, అరుస్తారు, గంట నుంచి చెప్తున్నాను 5 నిమిషాల్లో వస్తా అని, ఓపిక లేదా? కాబట్టి వాళ్ళకి ఆహార్యం తయారవ్వాలి. వెనకాల కాస్త కుచ్చెళ్ళు పెట్టుకోవాలి, ముందర జడ, దానికి తగ్గ మ్యాచింగ్ జాకెట్టు, దానికి తగ్గ చీర, దానికి తగ్గ లాకెట్టు, దానికి తగ్గ పర్సు, అది ఇదంతా ఉంటుంది. అందం అంటే ఆడవాళ్ళదే, మగవాడికి ఏముంది? అవునా కదా అమ్మ? వెనకలు చూస్తే సమగ్రాలు, ముందు చూస్తే విభూతి రామాలు. మగవాళ్ళు లక్ష్మీదేవి లాగా ఉంటారు, ముందు లక్ష్మీదేవి లాగా ఉంటారు. కాబట్టి వాళ్ళకి అలంకారం కావాలి. గట్టిగా గుండెల్లో ఉన్న నన్ను పట్టుకొని వాడు అంటాడా, నేను వెళ్ళిపోతున్నాను అని ఆమె వెళ్ళిపోయింది. భూమి మీదకి వచ్చింది. ఇదే దారిలో పోవాలి ఎవడైనా. ఆ భూమి మీదకి వచ్చిన లక్ష్మీ అమ్మవారిని చూడాలంటే ఎటు పోవాలమ్మా? కొల్హాపూర్ పోవాలి, బాంబే హైవే పట్టుకోవాలి. అవునా కదా? కరెక్టేనా? కాబట్టి మీకు వరాలు ఎందుకు ఇస్తా? నా దగ్గరికి రాకపోయినా గోవు దగ్గరికి వెళ్తే మీకు దర్శనం ఇస్తా.
ఎందుకు చెప్పండి? యాక్టివ్ ప్రెషర్ లేదు, యాక్టివ్ పెంచర్ లేదు. పక్కన ఎవరైనా పడుకుంటే నిద్ర లేస్తాడు. అవునా కదా? ఎవడో లేస్తాడంటే బాగా గట్టి కొట్టారు తప్పట్టు. ఈ లోపల ఉన్న జీవుడు ఎంతకాలం నుంచి నిద్రపోతున్నాడమ్మా? లేకపోతే ఈ పునరపి జననం, పునరపి మరణం, పునరపి జనని జఠరే శయనం. ఈ పుట్టడం, చావడం, భార్యతో తిట్లు తింటడం, మొగుడుతో తిట్లు తింటాం, ఇవన్నీ ఎందుకు వస్తున్నాయేమో మనకి? దేని నుంచి వస్తున్నాయి? ఈ కష్టాలేంటి, ఈ డబ్బులేంటి, అప్పులేమిటి, బాధలేమిటి, రోగాలేమిటి, నొప్పులేమిటి, రొష్టులేమిటి, నరకం అనుభవిస్తున్నావా లేదా? ఓకే రైట్ డన్. అందులో అందులో కదా నేను పెట్టినా ఇక్కడ రండి కావాలి ఇక్కడ రండి నేను పెట్టినా